पठान जाके लारे पुगे थे। फिर साडा मेंढवाल सी भोपला ना सी ते भोमा ना सी वो जेड़े सी पठाना ना नेहरू लाल उन्हें 5-7 पठान मारे सी ते आपनु मार के जावना ने वो जाके आज बन्ने दे उरले पासे। मैं एक बार गया सी मेरा सौत्र पन्नावन। अच्छा शादी करने से ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ शादी? वो शादी इत्थे मंगिया होया सी। मैं मियां आसिफ अली चढ़दे पंजाब चो जो इधर आए मुसलमान सी उन्हां नाल जो जुल्म ज्यादती हुई, जो उन्हां दा कतलाम होया, जो वट टुक हुई, जो लुटमार हुई, वो भी दिखाई दी है। ते लहंदे पंजाब चो जिहड़े लोग गए चढ़दे पंजाब वाल इत्थों सिख ही गए सी, बहुते हिंदू भी सीगे पर हिंदुआं दी उन्नी वड्डी तादाद नहीं सी, सिख बहुते सी। उन्हां दी भी दास्तानां तुहानूं सुणाई ਦੀਆਂ कि उन्हां नाल की होया सी। ते ਇਹ अमूमन ये दास्तानां हुंदियां वा पंजाब दे विच माझे दे इलाके दियां उधर दियां। ते इस वारी जिहड़ियां तुहानूं मैं कहानी सुणाउण लगा वा वो है आ पंजाब जिधरों शुरू हुंदा सिंध दे नालों बहावलपुर रियासत जिहड़ी सी उत्थे दी, कि उत्थे हिंदुआं दे नाल की वापरी सी, की होया सी। ते मेरे नाल एक बाबा जी मौजूद आ उस दौर दे आ। ते ये खित्ता जिहड़ा है आ इहनूं मारवाड़ भी कहा जांदा, रियासत बहावलपुर दा चुलिस्तान नाल रीमियार खान लगदा। ये पूरी एक पट्टी आ, पूरा एक इलाका वा डेजर्ट वाला। एवं इंडिया दे विच भी डेजर्ट आ पूरा इस पासे, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर वाला इलाका सारा जिहड़ा पूरा ये सारा सहराई पट्टी वाला इलाका। ते बाबा जी मेरे नाल बैठे आ, इन्हां नाल गलबात करदे आ। की हाल है बाबा जी तुहाडा? की हाल चाल है? हाल ठीक है, दुआ शुक्र है बड़े अल्लाह दी। की नाम तुहाडा? मेरा नाम अमरा जी है ना। अमरा जी। अच्छा एक गल तुहानूं मैं दस्सां कि अमरा जी जिहड़े आ ये हिंदू आ, इत्थे दे रहण वाले सीगे। पार्टी जो वंड हुई उस वेले भी इत्थे रहिंदे सीगे। अमरा जी दे कोलों जाणदे आ कि उस टाइम की होया सीगा, की होया इन्हां दे नाल की वापरी सी, ते हाले भी इत्थे रहिंदे आ, हाले भी पाकिस्तान च रहिंदे आ। जी अमरा जी ਜਦੋਂ ਵੰਡ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਯਾਦ ਆ, ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿस्तान ਬਣਿਆ? ਉਦੋਂ ਜੰਗ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੀ ਜੰਗ, ਜਦੋਂ ਪਾਕਿस्तान ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੋ ਮੁਲਕ ਬਣੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੀ ਯਾਦ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਕੀ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਹੈ ਜੋ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗੜਬੜ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹਵਾ ਉਹ ਜੀ ਖੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਜੋਂ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਿਕਲਣਾ ਪੈ ਗਏ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਣਾ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹ ਉਠਾਂ ਦਾ ਸੱਚੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮਾਰ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕਰਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਦੀਨਗੜ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਨਗੜ ਜਾ ਕੇ फिर महीना खन फिर हवा सी थोड़ी जी, फिर बंद हो गया, फिर मुड़ के आ गए। अच्छा यानी कि तुसी ये बाबा जी की गलत नहीं कहंदे कि जो रौला पिया वंड हुई कतलाम शुरू होया ते इत्थे जेड़ा रीमियार खान सी। अच्छा तुसी पहले दसो कि तुसी रीमियार खान किहड़े थां च रहिंदे सी उस टाइम? मैं पटन मनारा। अच्छा पटन मीनारा। हां पटन मनारा बैठे। अच्छा पटन मीनारा एक इलाका जी रीमियार खान दे नाल। रीमियार खान शहर तो होंटे का फासला कोई 4 किलोमीटर ही रह गया ते वो बहुत पुराना एक कदीम इलाका वा जिहड़ा गर्क होया होया शहर, जिन्हों कहा जाता कि उत्थे एक खानकाह भी सीगी कि लोकी ने कहते बुद्ध मत दी, पर जिहड़ी मेरी अपनी तहकीक है जैन मत दी सी। ते उत्थे यानी कि कोई 1500 साल पुराना इलाका है, 2000 साल पुराना उत्थे यानी ये रहिंदे सी। अच्छा उत्थे तुहाडी बस्ती सी पतन मनार दे कोल ही? हाँ पटन मनार दे परले पासे और है ना जिब्बा। अच्छा ਉਹਦੇ परले पासे ਉਹ ਪਟਨ ਮਨਾਰ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ? ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ ਚਲੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਸਲਾ ਜਦੋਂ ਬਣਿਆ ਤੇ ਇਧਰ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਵਾਲੇ ਕਤਲਾਮ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਜਦੋਂ ਕਤਲਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਡਰ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਾ ਬਣੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ। अच्छा जो तुम इंडिया गए हो तो जो घर बार से तुहाडा समान सी ओदा की कीता? वो घर बार से जेड़े उदे टप्पन टार सी ना जेड़े, हां जी कोई चुप गए सी, कोई रह गए सी। अच्छा वो सही सलामत पए रहे सी। और साडे कोई जिम्मेदार नाल सी, बंदे होर नाल सी, सानू ले गया सही सलामत जाके पहुंचाए सी।
ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਏ ਸੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਜਾਂ ਮੇਵਾਲ ਨਾਲ ਟੀਕਰਾ ਸੀ, ਜਮਾਲ ਮੇਵਾਲ ਸੀ, ਮਲਨ ਨਾ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਇਹ ਸੱਚੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਾਲ ਸੀ ਸਾਡੇ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸਹੀ ਸਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰ ਸੀ, ਕੇਰੇ ਸੀ, ਜਮਾਲ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਮਾਲ ਵਾਲੇ ਬਿਤਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪੂਜਾ ਸਹੀ ਸਲਾਮ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਾਲ ਗਾਤਾ ਵਾਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਹੀ ਸਲਾਮ ਪੂਜਾ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦੂਕਾਂ ਸ਼ਦੂਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੋਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੇਂਜਰ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਰਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕਿਲਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਦੀਨਗੜ੍ਹ, ਉਹਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਦੀਨਗੜ੍ਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਦਾ ਮੁਕਾਮੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਦੀਨਗੜ੍ਹ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ 'ਚ ਸੰਨ 65 ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਕਸਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਲੇ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੂਟੀਨ 'ਚ, ਉਹ ਉਹੀ ਕਿਲਾ ਵਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਰੁਕੇ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ, ਵੰਡ ਦੇ ਟਾਈਮ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਆਪ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਂ ਦੇ ਸੀ? ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੂਜਾ। ਅੱਛਾ, ਉਠਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਵੀ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਵੇਂ ਛੱਡ? ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਪੈਸੇ? ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਉਠਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਦਾ ਮਾਇਰਾਂ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਾਇਆ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਸਤਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਸਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉਠਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਉਠਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਲਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਯਾਨੀ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਸਾਰੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ? ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਵੇ? ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਕਾਫਲਿਆਂ ਜਦੋਂ ਵਾਕਿਆ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕਈ ਕਾਫਲਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਾਕਿਆ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫਲਾ ਇੱਕ ਗਿਆ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰੋਂ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਠਾਨ ਜਾ ਕੇ ਲਾਰੇ ਪੁੱਗੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮੇਂਗਵਾਲ ਸੀ, ਭੋਪਲਾ ਨਾ ਸੀ ਤੇ ਭੋਮਾ ਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪਠਾਣਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਨਾ ਸੀ, ਨਹਿਰੂ ਲਾਲ, ਉਹਨੇ 5-7 ਪਠਾਨ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅੱਜ ਬੰਨੇ ਦੇ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਪਠਾਣਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਤੇ ਅਰਜਨਾ ਆਖਦੇ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਸੀ ਘਰਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਸੁਲਤਾਨੇ ਤੇ ਅਰਜਨਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਸੀ? ਹਾਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਜੈਸਲਮੇਰ ਦੇ ਕੋਲ, ਦਿਨਗੜ੍ਹ ਅੱਛਾ, ਦੀਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਰੇ ਸੀ ਸ਼ਹਿਰ? ਹਾਂ ਪਰੇ ਸੀ, 15-20 ਕੋ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 15-20 ਕੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਇਹ ਪਰੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਠਾਨ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਛੱਡੀ। ਫਿਰ ਉਧਰ ਪੁਲਿਸ ਆਈ, ਫਿਰ ਪਠਾਣਾ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਠਾਨ ਕੋਈ ਮਾਰੇ, ਕੋਈ ਪੰਜ ਮੋੜ ਆਏ, ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਫਲੇ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਪਠਾਣਾ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਲੜਾਈ ਹੋਈ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਵਾਲ ਲੜੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹਿਰੂ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਿਆ ਸੀ। ਨਹਿਰੂ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਲੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨੇ 5-7 ਮਾਰੇ ਤੇ ਆਪ ਵੀ ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਫਲਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ-ਬਾਰ ਸੀ, ਸਮਾਨ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕਿ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਉਹ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ? ਹਾਂ, ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਸੀ, ਕੋਈ ਠਿਕਰ ਠੁਕਰ ਪਏ ਸੀ। ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਚੁੱਕ ਕੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਸਾਰਾ? ਪਾਣੀ ਜਾਣੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਖੂਹ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜਿੰਨ ਖੂਹ ਬਣਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਨਾਲ ਆਟਾ ਉੱਟਾ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਆਦਾ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਵੇਂ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਸੀ ਨਾ ਪਿਤਾ ਦੇ, ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਲ ਚ ਜਦ ਬਰਸਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਤੇ ਖੱਖੜੀਆਂ ਤੇ ਮਤੀਰੇ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਇੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਮਹੀਨੇ 2-4 ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਆ ਜਾ ਸੀ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਫਿਰ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਆਣ ਜਾਣ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ? ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਆਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ 2 ਮਹੀਨੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੇਤ ਰਾਹ ਕਰ ਉਹ ਖਾ ਪੀ ਆਪ ਕਰ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਲਬਾਰਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਕਣਕ ਦਾ ਜਵਾਰ ਬਾਜਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਕਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਆਣ ਜਾਣ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਲਾਕਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਡੈਜ਼ਰਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਟਿੱਬੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਰੇਤ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਉੱਥੇ ਵਾਹੀ ਬੀਜੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ
ਫਸਲ ਬੀਜ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਖੇਤ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਣ ਜਾਣ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੀਨਗੜ੍ਹ ਗਏ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਦੀਨਗੜ੍ਹ ਗਏ, ਹਾਂ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਆਟਾ ਉਟਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹੀ ਉੱਥੇ ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਨ ਉਹ ਮੁਫਤ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ? ਪੈਸੇ ਅੱਛਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ, ਅੱਛਾ ਪੈਸਿਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਯਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮਹੀਨਾ ਡੇਢ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਵਾਪਸ ਕਦੇ ਤੇ ਆਏ? ਵਾਪਸ ਉੱਠਦੇ ਆਏ ਸੀ, ਅੱਛਾ ਉਠਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਚ ਆਏ? ਹਾਂ ਫਿਰ ਉਠਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਪਟਣ ਮਨਾ ਰਿਹਾ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਹ ਘਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਵੀ ਪਏ ਸੀ? ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ ਸੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ? ਸਮਾਨ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜਿਵੇਂ ਪਿਆ ਸੀ ਉਵੇਂ ਪਿਆ। ਕੀ ਕਮਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਗਏ, ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਥੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਦੁਕਾਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਏ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਪਿੱਛੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਛੇੜਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਲੁੱਟਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਿਹਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਸਮਾਨ ਰੈਪ ਕਰਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਘਰਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਬਾਰਡਰ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਬਾਅਦ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੌਣ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੇ ਬੈਠੀ ਸੀ ਨਾ, ਦੀਨਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਪੁਲਿਸ ਰਹਿੰਦੀ। ਫਿਰ ਹਾਈ ਤਾਂ ਹਵਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਆਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਜਗ ਜਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਫਿਰ ਹੀ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਆਣ ਜਾਣ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਆਉਣ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪ ਕਦੀ ਗਏ ਹੋ? ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਕੂੜ ਮਾਰੂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਸੋਦਰ ਪਰਨਾਵਨ। ਅੱਛਾ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਕਰਨ ਗਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ? ਉਹ ਸ਼ਾਦੀ ਉੱਥੇ ਮੰਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ? ਬਰਾਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਆਏ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਯਾਨੀ ਉਧਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਸੀਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਦੀ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੋਤਰ ਉਧਰ, ਕਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀ ਉਧਰੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਗਈ ਫਿਰ ਉਧਰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਥੋੜੇ ਥੋੜਾ ਝਲ ਸੀਗੀ, ਪਰ ਚੋਰੀ ਛੱਪੀ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਚੋਰੀ ਛੱਪੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ 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 ਚਲੋ ਜੀ, ਬਹਰਾਲ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲਾਂ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੋਈ। ਉਵੇਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਰੋਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਐਸੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਢੱਕਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਐਸੀਆਂ ਦਾਸਤਾਨਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ, ਬਹਰਾਲ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਂ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਮਾਲ ਹੁਣੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਮਾਰ ਹੁਣੀ ਜਾਂ ਮੇਤਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਹੈਗਾ ਹਲੇ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ? ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਸੀ ਜਾਏ, ਇਹ ਪਟਨ ਮਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਭਾਈ ਸੀ ਜਮਾਲ, ਹੋਰ ਮੱਲਣ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਆਪ ਤਾਂ ਮਰ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਆਮ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਜੋ ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਰ ਹੋ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੁਣ ਸ਼ਬੀਰ ਨਾ ਉਹ ਨੰਬਰਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਉਹੀ ਨੰਬਰ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਗਾਂ ਪੋਤਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਹੈ। ਪਰ ਬਹਰਾਲ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਯਾਤ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਮਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰ ਗਏ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਕੰਨ ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਹਦਾ ਸਰਾਖ ਆ? ਇਹ ਮੁਰਕੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੁਰਕੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਕੰਗਣ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਕਦੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ ਮੁਰਕੀਆਂ? ਮੁਰਕੀਆਂ ਕਦ ਸੱਚਾ ਰਿਵਾਜ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਅੱਗੇ ਰਿਵਾਜ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਪਹਿਲੇ ਰਿਵਾਜ ਸੀ। ਰਿਵਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਕੰਨ ਝਰਕ ਗਏ ਨੇ। ਵਰ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ, ਸ਼ੌਕ ਬਾਬੇ ਦੇ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਬਾਬਾ ਸ਼ਕੀਨ ਮਜ਼ਾਜ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਮੁਰਕੀਆਂ ਸ਼ੁਰਕੀਆਂ ਕੜੇ ਕੜੇ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਜਿਹੜੇ
ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਐਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆ, ਵੰਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਜਿੱਥੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਤਲਾਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਲੁੱਟਮਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਏ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਏ, ਵਾਪਸ ਵੀ ਆਏ ਤਾਂ ਘਰ ਵੀ ਸਲਾਮਤ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਸਾਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।